halaqah Isra. Mudah-mudahan Allah perkenankan kenikmatan ini hingga akhir hayat kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengawali halaqah ini, mari kita bersama-sama membaca surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah adalah surah yang ke-56 Barang siapa yang mendawamkan, membiasakan membaca surah Al-Waqiah, maka ia tidak akan diberikan kefakiran di dalam kehidupannya. Apalagi kalau ia bisa menghafal, mewiridkan dan bisa melazimkan, mendawamkan untuk membacanya setiap hari. Mudah-mudahan kita dibebaskan dari sifat kefakiran dan kemiskinan. Tafadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا
ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم
وكانوا يقولون أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم
إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم صدق الله العظيم. Ikhwatan iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara isi dari surah Al-Waqiah termasuk ada 3 golongan manusia. Ashabul yamin, golongan kanan, wa ashabul masy'amah, golongan kiri, was-sabiqunal awwalun. Dan orang-orang yang terdahulu yang mereka beriman, dan itulah mereka yang segera memenuhi panggilan-panggilan Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini semua dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan amalan mereka masing-masing. Termasuk juga ashabul yamin, golongan kanan, mereka diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalam surga itu terdapat wa faqihatin katsirah la maqtu'atin wa la mamnu'ah. Di surga mereka diberikan buah-buahan yang sangat banyak. Kemudian buah-buahan itu la maqtu'ah wa la mamnu'ah, tidak terputus dan tidak dilarang. Apapun yang kita mau, apapun yang kita inginkan akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah di surga. Mau apa saja tinggal bilang, jangankan bilang dalam hati menginginkan sesuatu, Allah langsung mengijabah. La maqtu'ah, tidak akan putus buahnya itu. Jadi diambil terus. Beda dengan di dunia, kalau dunia itu diambil habis harus nanam lagi. Nah, kalau di surga tidak. Wala mamnu'ah, apapun tidak ada larangannya.
tidak ada makruh, tidak ada haram, silahkan diambil. Itulah surga, kenikmatan surga. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah balasan Allah bagi mereka yang masuk kepada golongan kanan. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyia-nyiakan amalan orang-orang yang berbuat kebaikan, tentu dengan modal keimanan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Az-Zalzalah ayat 7 ayat 8. Sekecil apapun kebaikan ia di dunia, maka Allah akan membalas kebaikan itu di akhirat nanti. Begitupun sebaliknya, sekecil apapun kejahatan, kejelekan, keburukan ia lakukan di dunia ini, maka Allah pun akan membalas sesuai dengan porsinya masing-masing. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala balasan orang yang berbuat kebaikan. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, selama masih ada iman di dalam hati kita, akan dicatat semua amal kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Namun ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang sia-sia yang Allah gambarkan di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi amalan yang sia-sia yang ia lakukan selama di dunia. Maksudnya sia-sia itu ya tidak ada gunanya, tidak akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah sia-sia. Sia-sia kalau bahasa Sunda beda, Pak. Kalau sia itu kamu, kasar lagi sianya. Jadi kalau saya itu menyebut sia-sia itu rada minder, Pak. Apalagi Sunda orang Cianjur beda tuh. Sianya kamu, kasar lagi. Kalau dua kali sia-sia kamu-kamu, wah berarti amalan kamunya itu tidak ada manfaatnya. Nah, Allah gambarkan pertama orang yang syirik. Kita lihat dalam surah Az-Zumar ayat 65 ayat 66. Surah Az-Zumar ayat 65 ayat 66. Surah Az-Zumar surah ke 39. Ini orang yang sia-sia amalannya di dunia. 65, 66. Ya, surah ayat 65 ayat 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن minasyakirin. Wahai Muhammad, sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelum kamu, sekiranya kamu berbuat syirik, pasti amal kebaikanmu sia-sia. Kamu di akhirat termasuk orang yang rugi. Jangan berbuat begitu, hanya kepada Allah lah kamu harus tunduk dan taat. Jadilah kamu orang yang taat kepada Allah. Baik syirik yang sangat besar maupun syirik yang kecil, tetap ketika ia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka amalan perbuatannya akan sia-sia dan ia akan termasuk golongan yang rugi di akhirat nanti. Nauzubillah, kita berbuat syirik kepada Allah, kita memohon terus kepada Allah untuk dibebaskan dari sifat syirik ini. Karena menduakan Allah itu pertama totalitas, yang kedua syiriknya itu menduakan Allah. Syirik totalitas seperti orang kafir,
Kalau syirik menduakan Allah, ia masih percaya kepada selain Allah. Gitu. Kemudian kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 21 dan 22. Termasuk amalan yang ia lakukan di dunia menjadi sia-sia. Ali Imran ayat 21 ayat 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yakfuruna bi ayatillahi wa yaqtuluna an-nabiyyina bighairi haqq ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين. Wahai Muhammad, berilah ancaman dengan azab yang pedih di akhirat kepada kaum kafir Bani Israel yang mengingkari kebenaran Taurat dan Injil, membunuh nabi-nabi dengan dalih yang tidak benar, dan membunuh orang-orang yang menyuruh berlaku adil di antara manusia. Amal kaum kafir Bani Israel di dunia sia-sia, dan kelak di akhirat mendapatkan siksa. Mereka kelak sama sekali tidak akan mendapatkan seorang pun penolong dari siksa neraka. Orang yang membunuh para nabi dengan alasan yang mereka lakukan saat itu, dan orang yang berbuat keadilan di muka bumi ia bunuh, maka ia akan menjadi sia-sia. Ya barang tentu, sudah tentu para nabi dibunuh. Jangankan para nabi yang dibunuh, manusia biasa pun itu tidak boleh kita bunuh. Kalau kita bunuh satu manusia saja, maka sama dengan membunuh semua manusia. Kalau kita membiarkan itu manusia tidak dibunuh, maka sama dengan membiarkan menghidupkan semua manusia. Kita lihat dalam surah Al-Maidah ayat 32. Kalau kita membunuh itu sama dengan membunuh semua. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a faka'annama qatalan nasa jami'a. Al-Maidah ayat 32, surah kelima. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم
بعد ذلك في الأرض لمسرفون. Kemudian kami turunkan syariat kepada Bani Israel, siapa saja yang membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena orang itu berbuat kerusakan di muka bumi, maka sama halnya dengan membunuh semua manusia. Siapa saja yang menyelamatkan jiwa seseorang, maka sama halnya dengan menyelamatkan hidup semua manusia. Sungguh Rasul kami telah datang kepada Bani Israel membawa mukjizat-mukjizat sebagai bukti kebenarannya. Akan tetapi sebahagian besar Bani Israel melanggar syariat Allah di muka bumi. Itu membunuh manusia. Jadi hati-hati, Allah muliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Allah muliakan semua Bani Adam. Tidak pandang bulu, tidak melihat warna kulit, agama. Allah muliakan semuanya. Jangan sekali-kali kita berbuat seperti itu. Bertobat kalau yang pernah membunuh, kecuali membunuh binatang, membunuh nyamuk gitu ya. Nah, itu juga membunuh juga. Itu bukan membunuh manusia. Membunuh sapi gitu, menyembelih itu. Membunuh kambing itu bukan membunuh, beda lagi. Maka dalam surah An-Nisa ayat 93, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannam khalidan fiha. Jadi kalau ia membunuh dengan sengaja, itu ia sengaja bunuh tanpa alasan, maka fajaza'uhu jahannam, maka balasannya adalah jahannam, neraka jahannam. Nauzubillah, tsumma nauzubillah. Ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang sia-sia amalannya di muka bumi termasuk orang munafik. Dalam surah Al-Ahzab ayat 19. Orang munafik. Al-Ahzab ayat 19. Kalau kita sering membuka Quran itu senang gitu ya. Ya, kalau kita sering membuka buku, koran, beda Pak. Lancaran mana membuka buku dengan membuka Quran? Buku kayaknya ya. Lebih senangan nonton TV gitu. Ya Allah. Kalau baca koran itu, kalau sekali tidak baca koran, itu merasa bagaimana begitu. Merasa punya hutang. Tapi kalau Quran cuek kayak gitu. Allah. Al-Ahzab ayat 19. Orang munafik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ashihhatan 'alaikum فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا. Wahai kaum mukmin, bukankah orang-orang munafik itu kikir mengeluarkan hartanya untuk menolong kalian? Maka ketika rasa takut mencekam mereka, kalian dapat menyaksikan kepanikan mereka yang hebat seolah-olah dikejar maut. Akan tetapi ketika rasa takut itu telah lenyap, ternyata orang-orang munafik itu mencemooh kalian dengan kata-kata pedas. Apakah orang-orang munafik itu dengki
melihat nikmat yang Allah karuniakan kepada kalian, mereka sama sekali tidak beriman. Karena itu, semua amal usaha mereka Allah jadikan sia-sia. Menghilangkan hasil usaha orang-orang munafik itu amat mudah bagi Allah. Orang munafik itu istilahnya bermuka dua, ya. Bermuka dua itu orang munafik, depan beda belakang beda itu ya. Ustaz Surur juga depan beda belakang beda beliau tuh. Kalau sama mah bagaimana ya? Itu orang munafik itu. Yang diucapkan dengan dilakukan itu beda. Ngomongannya iya tapi hatinya menolak, itu munafik. Ada orang yang itu munafik bermuka dua, ada orang yang mencari muka. Nah, berarti kan beda ya. Kalau mencari muka itu dia riya hukumnya. Dia mencari muka. Makanya cocok banget kalau orang yang mencari muka dengan yang muka dua cocok. Orang yang punya muka dua diambil sama orang yang mencari muka, pas itu. Yang riya dengan orang munafik pas itu dia satuin tuh. Carmuk gitu, MPO, mencari perhatian orang lain. Nah, itu percuma dia melakukan amalan. Makanya orang munafik itu hidupnya tidak akan tenang. Lihat orang lain sukses, dia merasa sakit hati. Orang lain menderita, ya senang gitu. Itu orang munafik biasanya. Nauzubillah ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang seperti itu. Makanya orang munafik itu pun suka sumpah. Jadi kalau di depan suka ngomongnya sumpah demi Allah, bahkan begitu. Untuk apa? Untuk mempercayai, mengkelabui orang mukmin. Makanya wa minan nasi may yaqulu amanna billah wa bil yaumil akhir wa ma hum bimumin. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum mustahzi'un. Ya ketika di depan mah ya saya beriman. Di belakang no way, tidak beriman. Itulah munafik. Nah, sumpahnya pun ya suka bohong. Nah, gitu kan? Itu munafik. Dalam surah Al-Maidah ayat 53 nih, orang munafik suka sumpah nih. Al-Maidah ayat 53. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين. Orang-orang mukmin berkata kepada sesama mereka, apakah orang-orang munafik bersungguh-sungguh ketika bersumpah dengan nama Allah bahwa mereka itu benar-benar mengikuti agama kita? Allah berfirman, amal kebaikan mereka sia-sia. Mereka menjadi orang-orang yang rugi di akhirat. Jadi jangan percaya sama orang yang munafik itu. Walaupun ya demi Allah. Wallahi, tallahi, jangan percaya. Mukanya juga beda dia. Mukanya kelihatan orang munafik itu. Ya, kalau nggak kelihatan mah bukan munafik, Pak. Jin namanya. Itu orang munafik begitu. Walaupun ia suka di masjid. Orang munafik juga banyak suka di masjid. Sholat sama, zikir sama gitu. Di antara kita pun masih ada orang munafik. Yang mungkin tujuannya memakmurkan masjid begitu. Padahal dia sebetulnya bukan memakmurkan masjid, menghancurkan masjid hakikatnya. Itulah orang munafik begitu. Bohong makanya. Omongannya, kelakuannya, itu orang munafik. Seperti dalam surah
At-Taubah ayat 17. Surah At-Taubah ayat 17. Ayat 18-nya kan orang mukmin tuh yang memakmurkan masjid. Nah, sebelumnya orang munafik itu, orang musyrik itu yang memakmurkan masjid. At-Taubah ayat 17. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 17 18. 17. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. Tidak sepatutnya orang-orang musyrik memakmurkan masjid Allah. Padahal orang-orang musyrik itu mengakui kekafiran mereka sendiri. Amal kebaik mereka itu sia-sia. Mereka akan masuk neraka jahim dan kekal di dalamnya. Memaknai musyrik termasuk munafik. Tadi dalam kemusyrikan pun ada orang-orang munafik begitu. Makanya hati-hati orang munafik, orang musyrik itu. Dan bahkan zaman dahulu pun, zaman Nabi pun ada orang munafik membangun masjid. Masjid Dirar namanya. Dalam surah At-Taubah ayat 107 tuh. 107 awal 108. Mereka pun membangun masjid dengan tujuan memecah belah umat muslim. Maka hati-hati itu orang bermuka dua itu ya. Untung kita mukanya cuma satu. Dua repot. Taubah ayat 107. Bismillahirrahmanirrahim. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kaum munafik membangun masjid Dirar, sebuah masjid lain Al-Qubah, sebagai sarana mencelakakan dan mengkafirkan kaum muslim serta memecah belah kaum mukmin. Kaum munafik menjadi mata-mata bagi orang-orang yang memerangi Allah dan Rasul-Nya. Kaum munafik pasti bersumpah di hadapan kalian bahwa mereka membangun masjid itu hanyalah untuk kebaikan. Allah menjadi saksi bahwa kaum munafik itu benar-benar pendusta. La takum fihi abada, dalam awal ayat 108-nya. La takum fihi abada. Kamu jangan sholat selamanya di masjid Dirar itu. Percuma. Karena masjid itu dibangun bukan karena takwa. La masjidun ussisa ala takwa. Kalau masjid itu harus dibangun dengan dasar ketakwaan. Bukan dasar musyrik, dasar munafik. Itu kalau masjid Dirar dibangunnya bukan karena takwa, tapi karena kemunafikan mereka, menyimpan dengki. Kenapa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Orang munafik itu dalam hatinya itu punya penyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradun. Itu penyakit orang munafik itu dalam hatinya itu. Dengkel itu ya. Itu orang munafik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan selanjutnya
Orang yang sia-sia amalannya termasuk orang yang murtad, yang keluar dari Islam. Dalam surah Al-Baqarah ayat 217. Udah saya aja Ustaz, kasihan udah capek Ustaz Surur. Ya Allah, banyak pahala Ustaz. Baca Quran ya Allah. Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Al-Baqarah ayat 217. Orang yang murtad keluar dari Islam, fayamut wa huwa kafir, kemudian ia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ia meninggal dalam keadaan murtad, non-Islam. Maka faulaika habitat a'maluhum, maka amal mereka itu sia-sia fid dunya wal akhirah, selama di dunia dan di akhirat. Walaupun ia mengaku muslim dulunya, dia muslim, tiba-tiba umur udah tua, mungkin miskin, ekonomi melilit, hutang banyak, ada tawaran lah dari mana gitu. Ini diimbal-imbal dengan duit 100.000 atau 1 juta, mie 1 bungkus, tapi harus menanggalkan keimanan gitu. Ketika ia oke, berarti ia masuk non-muslim, murtad. Karena udah tua, mati dia. Bukan meninggal, mati dia. Kalau udah mati tidak tobat dalam keadaan murtad, maka amalan yang dulu ia lakukan hapus semuanya. Tidak akan menjadi pahala nanti di akhirat. Nauzubillah. Wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu penghuni penghuni neraka, kekal di dalamnya. Itu orang murtad. Kemudian orang kafir pun sama. Al-Maidah ayat 5. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Al-Maidah ayat 5, orang kafir pun sama. Ia tidak akan mendapatkan amalan selama di dunianya walaupun menurut ia beramal. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa saja yang keluar dari Islam, sungguh pahala amalnya gugur pada hari akhirat, kelak ia termasuk orang yang rugi. Ya tentu kalau orang kafir itu jelas. Ya mungkin di dunia ya mengakunya beramal. Tidak sedikit orang kafir ia menyumbang ke masjid. Nih sedekah Pak Haji nih. Pak Haji gua sedekah nih 50 juta untuk membangun masjid. Gitu kan. Bagaimana tuh? Ya terserah mau diambil mau enggak terserah. Tapi mungkin menurut si orang kafir ini dia berbuat amal kebaikan. Iya, tapi walaupun 50 juta, 1 miliar pun ia tidak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya itu. Kenapa? Karena ia kafir. Gitu. Sia-sia amalannya, percuma. Ya enggak apa-apa, silakan kalau mau nyumbang mah. Ya, kalau di hadapan Allah ya tidak akan dicatat amal. Segede apapun tidak akan. Beda dengan orang mukmin. Kalau orang mukmin itu sekecil apapun ya akan dibalas oleh Allah. Itulah punya keimanan. Makanya di akhirat itu ketika semua manusia sudah masuk surga, gitu kan. Kata Allah, "Hei malaikat, cari lagi apakah ada mungkin 1-2 orang yang pernah dulunya mengaku iman kepadaku," kata Allah Subhanahu wa taala. Kata malaikat, "Tidak ada ya Allah." Coba cari lagi. Ternyata ada di bawah. Di bawah tuh ada tuh. Udah jadi apa tuh di bawah neraka tuh? Udah hitam gitu kan, udah nggak kelihatan wajahnya, udah hitam. Tapi karena hatinya pernah iman kepada Allah Subhanahu wa taala, kelihatan tuh cahayanya itu. Oh, ternyata si A dulu pernah iman kepada Allah, tapi dia itu maksiat kepada Allah. Hanya salat sekali doang gitu dulunya. Cuman sekali Idul Fitri doang gitu. Karena ia pernah iman kepada Allah, diangkat tuh ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin
dia cuman paling bocet Pak masuk surganya. Lumayan bocet-bocet juga masuk surga, ya Allah. Itulah keimanan. Makanya jangan sampai keimanan ini copot di tengah jalan karena dengan kesenangan dunia. Ini kadang silau masalah dunia, orang lain pakai Alphard, orang lain pakai mobilnya bagus, orang lain wah mewah, orang lain istrinya lebih dari 2, gitu. Jadi ya Allah, udah jangan ngelihat ke situ dah. Kita makan sesuai dengan porsi kita, kemampuan kita, nggak usah ngelihat orang lain mah ya Allah, ya sesuai dengan kerjaannya. Kita kan pengen kaya, kerjaan kita tidur, pagi-pagi tidur, wah bukannya kerja. Nah itu, jangan silau dengan oleh kehidupan dunia. Makanya kita tinggal niat kita mau cari apa di ini. Apakah mencari pahala, apa cari dunia? Itu kan. Iya, mudah-mudahan kita mah dua-duanya ya. Satu lagi dah. Kalau kita mencari pahala, maka Allah akan menambahkan di dunia. Tapi kalau mencari dunia doang, maka tidak akan mendapatkan pahala di akhirat, nanti hanya di dunia. Asy-Syura ayat 20. Makanya niatnya itu akhirat doang, maka insya Allah dunia akan kasih. Kalau cuma dunia doang, akhiratnya nggak dikasih. Asy-Syura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Siapa saja yang menghendaki balasan di akhirat, kami akan berikan pahala berlipat ganda kepadanya. Siapa saja yang menghendaki kesenangan dunia, kami berikan kepadanya sebahagian saja. Tetapi kelak di akhirat mereka tidak akan memperoleh pahala surga sedikit pun. Nah, man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Kalau niatnya akhirat, maka Allah tambahkan di dunia ini. Namun sebaliknya kalau cuma dunia doang nih, wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha. Allah akan memberikan cuma di dunia doang. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Dan Allah tidak akan memberikan pahala ganjaran di akhirat buatnya, sedikit pun tidak akan. Nih Allah kasih di dunia doang. Maka kita minta Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita termasuk orang-orang yang dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Allah Subhanahu wa taala semua amalan yang kita lakukan selama di dunia. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Mohon maaf lahir batin. Kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.